हाँ बोलो। સૌ પ્રથમ તો જે આપ સૌના ચરણ કમળમાં દંડવત પ્રણામ. મારો પ્રશ્ન એ છે કે શરણાગતિ અને આશ્રયમાં સૌપ્રથમ તો શું ભેદ છે, અને ત્યાર પછી 7મા નંબરના પેજમાં આમ લખ્યું છે કે સર્વાત્માના શરણે જવું એ જીવકૃતિ સાધ્ય નથી. તો પછી મહાપ્રભુજીએ એમ પણ કીધું છે કે જેને ભગવાનનું વરણ કર્યું હોય, ભગવાને જેનું આ માર્ગમાં વરણ કર્યું હોય એ જ આ માર્ગ ઉપર ચાલી શકે છે. તો પછી વિવેક ધૈર્ય આશ્રયમાં વિવેક અને ધૈર્ય ધારણ કરવાના આટલા ઉપાયો શા માટે બતાવ્યા? અને મને એમ લાગે છે કે આજના જમાનામાં એ ઉપાયોને ધારણ કરવા પણ ખૂબ અઘરા છે. તો આ કઠિન યુગમાં આશ્રય કેમ સિદ્ધ થશે? અને બીજું એ છે કે વિવેક ધૈર્યાશ્રયમાં જો આશ્રયનું સ્વરૂપ સિદ્ધ કરી દીધું છે, તો મહાપ્રભુજીએ ફરી કૃષ્ણાશ્રયમાં આશ્રયનું સ્વરૂપ ફરી કેમ કીધું? અને એક ઉપાય એ પણ બતાવ્યો છે કે ભગવદ આશ્રય સિદ્ધ કરવા માટે શ્રી કૃષ્ણ શરણમમાં એમ અષ્ટાક્ષરનું સતત રટણ કરવું. તો પછી એમ કેમ કીધું કે જીવકૃતિ સાધ્ય નથી, અને એમ કેમ કીધું કે એનો ઉપાય આ છે અષ્ટાક્ષરનું રટણ? આ મારો પ્રશ્ન છે. બહુ સુંદર. કોઈને આ બાબતમાં કાંઈ કહેવું હોય? આ જો એમાં કોઈ ઓર્ડરનો પ્રશ્ન નથી, જેને પણ સ્ફુરે તે બોલે, પણ બે જણા એકસાથ ન બોલે જેથી ઘોંઘાટ ન થઈ જાય, સંવાદ રહે. તો જેને પણ કાંઈ પોતાનો અભિમત આમાં રજૂ કરવો હોય, પોતાનો હાથ ઊંચો કરે, તે મુજબ આપણે કોઓર્ડિનેટ કરતા રહીશું. હા, मेरे को यहाँ पे ऐसा लग रहा है, मैं एक्चुअली गुजराती में बोल के हिंदी में बोलूँगा, कि यहाँ पे जो उन्होंने बहन ने जो प्रश्न किया कि साधन बताएं, उपाय बताएं, महाप्रभु जी ने अपन को कभी शरणागति अगर प्रभु की पानी है तो उसके कुछ उपाय हैं, और बाद में ये भी बताया गया कि जीव कृति से वो साध्य नहीं है, वो कृपा लभ्य हैं. तो यहाँ में मेरे को ऐसा लगे कि एक्चुअली जो बात कही गई है कि जीव कृति से साध्य नहीं है और कृपा लभ्य है, वो सिर्फ अपने में निसाधनता को भाव डेवलप करने के लिए कहे गए हैं कि अपन अगर कोई साधन करें, उन साधन में कोई साधनाभिमान अपनो ना आवे, या के लिए साधन महाप्रभु जी ने बताए हैं, लेकिन अपने में महाप्रभु जी ये चाह रहे हैं कि भाई प्रभु की कृपा से ही ये लभ्य है. तो एक बार अपने में प्रभु की कृपा के प्रति, प्रभु की शरण के प्रति अगर अपनी श्रद्धा निष्ठा बैठ जाएगी, तो अपने को क्या है कि जो कुछ साधन कर रहे हैं तो अपन अपने प्रयास से, अपने साधन से प्रभु की शरणागति में हम जा पाएंगे. ये अपने में भाव डेवलप नहीं होगा, बल्कि ये भाव डेवलप होगा कि मैं प्रभु की शरण में हूँ और प्रभु की कृपा से ही मैं साधन कर पा रहा हूँ जो महाप्रभु जी ने हमें बताए हैं. और उन साधनों को करते भय वो एक्चुअल में वो साधन फिर फल रूप में अपने लिए तभी बन पाएंगे, तो अपन प्रभु की जो है वो शरणागति अपने लिए फलित भी हो पाएगी. मेरे को लगे शायद इस भाव से कहे हुए. हाँ, कल आपने प्रवचन में ऐसे गुजराती में बोल रहा, कल आपे प्रवचन में आपे आज्ञा करी थी कि બે પ્રકારની શરણાગતિનું મોડલ આપણે બતાવ્યું હતું. એક તો મરકટ સાવક ન્યાય અને માર્જળ સાવક ન્યાય. એમાં મરકટ સાવક ન્યાયમાં એમ બતાવ્યું હતું કે જે વાંદરીનું બચ્ચું છે તે વાંદરીના પેટને પકડી લે અને પછી વાંદરી કૂદાકૂદ કરે, તો એ બી એક આશ્રયનો પ્રકાર છે. અને એક માર્જળ સાવક ન્યાયમાં એમ બતાવ્યું હતું કે જે બિલાડી એના બચ્ચાને એના મોઢાથી પકડે છે પણ દાંત એને વાગતા નથી, અને એ બંનેમાં આશ્રયનો ભેદ એ રીતે છે કે એક શુદ્ધ કૃપાલંબી આશ્રય છે અને એક મિશ્ર પ્રકાર છે, મિશ્ર પુષ્ટિનો પ્રકાર છે. એવી રીતે બંને પ્રકારની શરણાગતિ છે આપણે ત્યાં. તો કૃપા બંનેમાં આવશે, પરંતુ આટલો ભેદ એમાં રહેશે. मैं ये कहूँ कि सर्वात्मना शब्द है, या मैं नहीं, माइक को जरा सेट करके पीछे आप ऊंचो कर लो. नहीं, ऐसे 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 ऊंचो. हाँ. या मैं कहे कि सर्वात्मना शब्द है वो भगवत कृपा से साध्य है. हाँ. पर जो महाप्रभु जी ने उपाय जो पहले बताए हैं वो जीव को जो करवे के हैं कि एवं चित्ते सदा भाव्यम वाचा च परिकीर्ते, वो जीव कृति साध्य है कि जीव वो कर सके है. वो सर्वात्मना तो प्रभु कृपा से ही होएगा. तो ऐसे दो भेद हो सके कि महाप्रभु जी के आश्रय लेवे की जो क्रिया पहले है
वो तो जीव शरण में आ सके, वो शरणागति है, आश्रय प्रभु देंगे जो सर्वात्मना जब वाक्य सिद्ध होएगी। तो सर्वात्मना शब्द है वो जीवकृति साध्य नहीं है, ऐसा आशय हमें निकले। मैं समझूं अपने सामने बड़े अच्छे पहलू खुल के आए। उनको नाम क्या? शिल्पा बेन। शिल्पाबेन। शिल्पाबेन को सवाल ये હતો કે એક તો સર્વાત્મના हाँ गुजराती में आओ आप ब्रजभाषा बोले तो मुझको ब्रजभाषा आ गई सॉरी શિલ્પાબેનનો પ્રશ્ન હતો કે સર્વાત્મના શરણાગતિ ભગવત કૃપાથી લભ્ય છે અને સર્વાત્મના શરણાગતિ ભગવત કૃપાથી લભ્ય હોય તો મહાપ્રભુજીએ શરણાગતિ બાબતના જે ઉપદેશો કર્તવ્ય તરીકે બતાવ્યા તે પછી આપણે શા માટે કરવાના હોય? ભગવાન જ્યારે આપશે ત્યારે શરણાગતિ મળશે. એ એમનો પ્રશ્ન હતો. અને આ પ્રશ્નના સૌથી પહેલો સમાધાન દેવેશભાઈએ એવી રીતે વિચાર્યો કે મહાપ્રભુજી જે કૃપાથી લભ્ય છે એ વાત કહે છે તે આપણી ભીતર નિસ્સાધનતાનો ભાવ જગાડવા માટે કહી રહ્યા છે અને સાધન આપણે કરવાનું છે. તેને રિસ્પોન્સ આપતા યોગેશ બાવાએ ઘણી સુંદર વાત કહી કે ના એવું નહીં, એવી રીતે વિચારો એને કે એક ધર્મી શરણાગતિ છે, એક ધર્મ શરણાગતિ છે. તો ધર્મી શરણાગતિ એટલે પેલો માર્જાર શાવક ન્યાય અને ધર્મ શરણાગતિ એટલે મરકટ શાવક ન્યાય. એટલે જેમાં કોઈક પ્રયાસ વાંદરાના બાલકના પણ હોય છે પોતાના સુરક્ષાના, અને માર્જાર શાવક ન્યાય એટલે એમાં બિલાડીના બાલકના કોઈ પ્રયાસ નથી હોતા, બિલાડી પોતે જ એના રક્ષાના બધા ઉપાય કરતી હોય છે. તો જ્યાં સર્વાત્મના લભ્ય છે તે યોગેશ બાવાનું અભિપ્રાય એવું લાગ્યું કે એ ધર્મી શરણાગતિની વાત છે. અને જ્યાં મહાપ્રભુજીએ શરણાગતિના કર્તવ્ય તરીકેના ઉપદેશ કર્યા તે ધર્મ શરણાગતિની વાત છે. એ બાબતમાં ફરીથી પુરુષોત્તમ બાવા એક વાત કહે છે, અને તે આ કે સર્વાત્મના એ ભગવત કૃપાથી લભ્ય છે અને સર્વાત્મના પહેલાંની સ્ટેજની જે શરણાગતિ તે ભગવત કૃપાથી નહીં, આપણા પુરુષાર્થથી લભ્ય છે. સંક્ષેપમાં આપણા પુરુષાર્થથી લભ્ય છે એમ જો આપણે કહીએ તો એનો સીધો એક અર્થ એવો થયો કે સૌથી પહેલાં આપણે મનમાં એ બાબતનો વિચાર સ્પષ્ટ હોવો જોઈએ કે મારે ભગવત શરણાગતિ લેવી છે. પછી ઈચ્છા સ્પષ્ટ હોવી જોઈએ કે હા લેવી છે. જે વિચાર સ્પષ્ટ છે કે ભગવાન શરણાગતિ લેવા જેવા છે, પછી ઈચ્છા સ્પષ્ટ થવી જોઈએ કે અચ્છા તેથી મારે ભગવાનની શરણાગતિ લેવી છે. પછી તે બાબતના જે પ્રયત્નો ઈચ્છાને પૂર્ણ કરવા માટેના તે પ્રયત્નો એટલે આપણી મતિ, ઈચ્છા અને પ્રયત્ન ત્રણેય મળીને આપણો પુરુષાર્થ થાય છે. અને તે પુરુષાર્થ રૂપા શરણાગતિ જે છે આપણે કરશું ત્યારે સર્વાત્મના જે શરણાગતિ છે તે પ્રભુ કૃપાથી થશે. એવો એક બહુ સુંદર ખુલાસો પુરુષોત્તમ બાવાએ રજૂ કર્યો. ત્યાં સુધી આપણી ચર્ચા પહોંચી. આગળ કોઈકને કાંઈ કહેવું હોય તો હા, ભૂષણ બાવા પણ છે ને શરદ બાવા પણ છે, વારાફરતી આપણે જોશું. मुझको यहाँ में ऐसे लग रहा है जैसे आपने अभी आज्ञा करी कि जो सर्वात्मना शरणागति भगवत कृपा साध्य है, यही बात को जैसे भगवत गीता में अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम, या में यही बात कही गई है. ऐसे मुझको लग रहा है कि सर्वप्रथम अधिष्ठान जो है वो कारण बने हैं, वाके बाद कर्ता, वाके बाद करण, फिर चेष्टा और फिर दैव जो है वो पांचवा करता कारण है.
तो भगवद इच्छा, दैव शब्द से अपन भगवद इच्छा समझ सके हैं, ऐसा मुझको लग रहे हो। तो भगवद इच्छा की कारणता जो है वो अपन बाद में जाके मतलब जीव के प्रयत्न की तरफ से जब देखेंगे तो भगवद इच्छा को प्रथमतया लेके चलेंगे तो फिर कोई भी कार्य में प्रवृत्ति भगवद इच्छा नहीं है यूँ करके अप्रवृत्ति हो जाएगी। अतः दैवम चैवात्र पंचमम के हिसाब से मैंने संक्षेप में मैं गलत नहीं समझता हूँ तो आप पुरुषोत्तम बाबा के स्टैंड को ज़्यादा प्रेफर कर रहे ऐसा मुझको हो, और योगेश बाबा के स्टैंड के बारे में क्या ख्याल है आपको? उनको बुरा नहीं लगे? नहीं, बुरे की बात नहीं, मेरे को वो ध्यान से सुन नहीं पाया हूँ मैं। थोड़ा योगेश बाबा यत्र योगेश ध्यान नहीं दे पाया उन्होंने क्या कही। नहीं, मैं ये कह रहा था कि जो कृपालंबी शरणागति है वो तो કૃપા જો હે ને, કૃપા તો બંનેમાં છે, મતલબ શરણાગતિ જો જીવ લઈ રહ્યો છે તો કૃપા વિના શરણાગતિ ન લઈ શકે, પણ એ શરણાગત જીવ કેવી રીતે થાય છે એની પ્રક્રિયા ભેદ છે, જીવનું વરણ ભગવાને કેવી રીતે કર્યું છે એ રીતે. એટલે શુદ્ધ કૃપાથી જે કોઈનું અંગીકાર કર્યું હશે તો જે માર્જણ સાવક ન્યાયથી એનો અંગીકાર થશે, અને જેનું શુદ્ધ કૃપાથી નથી પરંતુ સહકારી કારણ એટલે જે ઉપાય વગેરે શાસ્ત્રોમાં બતાવે છે, ગુરુએ જે ઉપાય બતાવે છે એ પ્રક્રિયાથી જીવનો અંગીકાર થશે. તો જે શરણના ધર્મો છે એ નભાવીને અને પછી એનો અંગીકાર થશે, તો એ સહકારી કારણ હશે કૃપા સાથે, ત્યારે જીવનો અંગીકાર શરણાગતિમાં થશે. એ રીતે મારો કહેવાનો અભિપ્રાય પણ એમ જ છે કે ભગવત કૃપા નથી એમ હું નથી કહેવા માંગતો, પરંતુ ભગવત કૃપા તો છે જ, પર એ ભગવત કૃપા ભગવદ ઈચ્છાનો જ વિચાર કરીને અપ્રવૃત્તિ ન થવી જોઈએ, બસ એટલો જ મારો તાત્પર્ય છે. મને બહુ વધારે મૌલિક મતભેદ યોગેશ બાવાના ખુલાસા સાથે નથી. અને એક મુદ્દો ફરી પાછો એક છૂટી જાય છે આપણો, કે એમના પ્રશ્નના સમાધાન રૂપે જે દેવેશભાઈએ કહ્યું એ બાબતમાં સહમતિ છે કે અસહમતિ છે, અથવા આ ત્રણેય જણાએ જે કાંઈ ખુલાસો કર્યો એ દેવેશભાઈથી સહમત થઈને કર્યો કે અસહમત થઈને કર્યો? કોઈ અસહમતિ પ્રકટ કરે તમને વાંધો નથી ને દેવેશભાઈ? હા, બસ પછી વાંધો નહીં આવે. દેવેશભાઈએ લગભગ એમ કીધું હતું કે હા, નિસ્સાધનતા ભાવ નિસ્સાધનતા દેવેશભાઈના ભાવનો ખુલાસો કરી દો. હા, દેવેશભાઈ એમ કહેવા માગે છે કે સર્વાત્મના શરણાગતિ ભગવત કૃપાથી લભ્ય છે, એ જે મહાપ્રભુજીનું વિધાન છે એવા વિધાન એ પ્રયોજનથી છે કે જીવમાં સાધનનો અહંકાર ન આવી જાય, શરણાગતિ લેવાના સાધનનો અહંકાર ન જાગે, નિસ્સાધન ભાવથી શરણાગતિ લે, તે માટે છે. અને મહાપ્રભુજીએ જે શરણાગતિના ઉપાયો કે કર્તવ્યો બતાવ્યા છે એ શરણાગતિ માટેના ઉપાયો છે. તો એ બાબતમાં ત્રણોએ પોતાના અભિમત તો પ્રકટ કર્યા, પણ હમ ભી હે પડે હે રાહોं में ઉલ્ફત કી નહી મંઝિલ કો ચલા. દેવેશભાઈ હજી બેઠા છે ત્યાં એ મુદ્દો લઈને. એટલે મને આમાં એક એમ હજી જિજ્ઞાસા છે, જે શાયદ બીજા લોકોને પણ કદાચ હોય, કે સર્વાત્મના શરણાગતિનો તાત્પર્ય શું? તો કદાચ આ પ્રશ્નને આપણે વધારે સારી રીતે સમજી શકીએ. સર્વાત્મના શરણાગતિ ભગવત કૃપા લભ્ય છે, તો તે સિવાયની શરણાગતિ જીવકૃતિ સાધ્ય છે એવો અર્થ થાય. જો એવો અર્થ થાય તો શરણાગતિના ભેદ થાય છે. સર્વાત્મના શરણાગતિનો શું અર્થ છે એ આપણે મને એમ છે કે વિચારવું જોઈએ, તો પ્રશ્નને વધારે સારી રીતે સમજી શકીશું. હવે દેવેશભાઈ બતાવશે તો વધારે સારું. सर्वात्मना शरणागति का इतनी डिटेल मेरे को ख्याल नहीं है,
लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि सर्वात्मना शरणागति है कि जैसे अपने सर्वात्म भाव अपने सेवा के अंदर भी जो कहो भयो है कि सभी तरफ जो प्रभु की स्फूर्ति होना, मतलब सभी जगह प्रभु का अपन को मतलब अनुभूति होना, हर जगह पे प्रभु की अनुभूति होना, वो एक सर्वात्म भाव है। उसी प्रकार से शरणागति में जब अपन हर प्रकार से, मतलब चाहे मैं कोई भी प्रकार का साधन कर रहा हूँ, मेरे को हर चीज़ में ऐसा लग रहा है कि प्रभु की शरणागति, मतलब शरणागत हूँ मैं प्रभु के, और उसी तहत ये जो मेरा जो कुछ भी कृति है प्रभु की शरणागति से प्रभु ही द्वारा सिद्ध हो रहा है, मेरे साधन से ये सिद्ध नहीं हो पा रहा है। ये मेरे को लग रहा है कि सर्वात्म भाव है, सभी प्रकार से साधन भाव मिट गया है, तब ऐसा कुछ लग रहा है मेरे को। अरे અહીંયા સાઉન્ડ સિસ્ટમવાળા તરફથી એવી સૂચના આવી છે કે પાછળના ભાગમાં સંભળાતું નથી, એટલે બધા વક્તાઓ માઇક સેન્સિટિવ થાય અને એકદમ મોડું માઇકમાં અડાડીને બોલે. તો દેવેશભાઈ જે નિરૂપણ કર્યું એ સંબંધમાં એક તુલના માટે હું એક મોડેલ પ્રસ્તુત કરી રહ્યો છું. આ જ સાધન સિદ્ધાંત રહસ્ય ગ્રંથની વિવૃત્તિમાં પુરુષોત્તમજી એક વિધાન કરે છે, ભિન્નૈવ કાચિત સા સૃષ્ટિ વિધાતુર વ્યતિરેકિણી, और આગળ જઈને કહે છે કે સર્વાત્મના પાપ નાશસ્તેષામેવ ભવિષ્યતિ, કે જે બ્રહ્મ સંબંધથી જીવાત્માના દોષનું નિવારણ થવાનું ભગવાન વિધાન કરી રહ્યા છે, એમાં જે જીવાત્મા ભગવાનની લીલા સૃષ્ટિમાંથી વિખોટો થઈ અને ભૂતલ ઉપર પ્રકટ થયો છે, એ જીવાત્માને શોધીને જો એને આત્મનિવેદન કરાવવામાં આવશે તો જ એનો સર્વાત્મના પાપ નાશ થશે. અને યદિ એ જીવાત્મા એટલે આપણે પુષ્ટિજીવ કહી શકીએ, યદિ તે સિવાયના કોઈ જીવાત્માઓને બ્રહ્મ સંબંધ આપવામાં આવશે તો એમના દોષોનું નિવારણ નહીં થાય. તો સર્વાત્મના પાપ નાશ એમ શબ્દનો પ્રયોગ ત્યાં પણ થયો છે. સર્વાત્મના શબ્દથી આપણે એને બહુ એનો ટેકનિકલ અર્થ જે કંઈ પણ થતો હોય, પણ આપણે પૂર્ણ રૂપથી કાયિક, વાચિક, માનસિક, ભૌતિક, આધિદૈવિક કે આધ્યાત્મિક એવા કોઈ પણ અર્થમાં આપણે એને સર્વાત્મના શબ્દને જો લઈએ તો એ શરણાગતિ તો ભગવત કૃપાથી લભ્ય છે એમ કહેવામાં કોઈ શંકાને સ્થાન નથી રહી જતું. હવે જ્યાં સુધી શ્રી હરિરાયજી વગેરે આચાર્યચરણ જે છે હરિરાય મહાપ્રભુ, એમના ગ્રંથોનું અવલોકન આપણે કરીએ તો શરણાગતિ ક્યારેક એટલી બધી ગહન લાગે કે આપણને એમ લાગે કે એના કરતાં તો ભક્તિ વધારે સરળ છે. તો શરણાગતિનું સ્વરૂપ છે એ હરિરાય મહાપ્રભુ વગેરે ભક્તિનું પરમ ફલરૂપ સુધી પણ જઈને એનું વર્ણન કરે છે. તો સચ છે કે શરણાગતિના કેટલાક પાસાઓ છે જેનો આપણને વિચાર કરવો જોઈએ. અને મને એમ આમાં સમજમાં આવ્યું છે કે જેમ આચાર્યચરણ જ્યારે ઉપદેશ આપી રહ્યા છે અને શરણ માર્ગ પ્રસ્તુત કરી રહ્યા છે, તે વખતે અને જે પણ કલિકાલના જીવો માટે જે શાસ્ત્રીય સાધનો કે અન્ય કોઈ પણ યોગ્યતાઓથી હીન થઈ ગયા છે, ત્યારે ભગવાનની કૃપાને પાયામાં રાખી અને એ જીવાત્માઓ દ્વારા કોઈક સાધન કરાવવું એ તો અભિષ્ટ છે જ, નહીં તો માર્ગનું પ્રવર્તનનો જ કોઈ હેતુ રહ્યો ન હોત.